علیکم عزیز طلباء، سول سبجیکٹس کے ساتھ پروفیسر ندیم آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا وہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے ٹاپک تھا۔ اسی جو آئینی ارتقاء ہے پاکستان بننے کے بعد کہ آئین سازی کا جو کام ہے وہ کس طرح چلتا رہا، اسی سلسلے کی جو دوسرا ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے کہ بیسک پرنسپل کمیٹی۔ تو آئین سازی کو کام جو ہے نا آگے بڑھانے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں۔ ان میں سے جو اہم تھیں وہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد مارچ 1949 میں ہی آئین سازی کے کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل بنائی گئیں۔ ان میں سے جو سب سے اہم کمیٹی تھی وہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی، جس کے ممبران کی تعداد 25 اور اس کا جو چیئرمین تھا وہ وزیر اعظم خود ہی تھے۔ مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے لیے مزید اس کے نیچے جو کمیٹیاں کام کریں گی وہ 4 اور بنائی گئیں۔ ان سب کمیٹیوں کے علاوہ جید علماء کرام پر مشتمل ایک بورڈ بنایا گیا، تشکیل دیا گیا، جس کا نام انہوں نے برائے تعلیمات اسلامیہ رکھا۔ اس کا کام جو آئین سازی تھی اس کے اندر جو اس کی نظریاتی اساس ہے اس حوالے سے اس کو ریویو کرنا تھا، دیکھنا تھا۔ اب اس کی جو مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں، انہوں نے جو اپنی سفارشات تجاویز پیش کی، ریکمنڈیشن دی انہوں نے، وہ کون سی کمیٹی کی عبوری رپورٹ 28 سپٹمبر 1950 کو لیاقت علی خان نے اسمبلی میں پیش کی۔ یہ رپورٹ نامکمل ثابت ہوئی، جس کی بنیاد پہ اس کے خلاف شدید جو ریئیکشن سامنے آیا، رد عمل، لیکن نئی رپورٹ پیش ہونے سے پہلے 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالا اور ملک غلام محمد کو پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل مقرر کیا۔ نئی رپورٹ جولائی 1952 میں مکمل ہوئی۔ آپ دوسری رپورٹ دیکھیں، اس میں کیا تھا۔ دوسری رپورٹ خواجہ ناظم الدین نے 22 دسمبر 1952 کو ایوان کے سامنے پیش کی۔ اس میں پاکستان میں 2 ایوان تجویز کیے گئے، ایوان بالا 120 اور ایوان زیری 400 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ جو آپ کی پارلیمنٹ ہوگی وہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، جیسے ہمارا موجودہ ہے آپ کا ایوان زیری، ایوان بالا، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ اسی طرح اس میں بھی جو انہوں نے تجویز کی ہے کہ 2 ایوان ہوں، ایوان بالا 120 اور ایوان زیری 400 ارکان پر مشتمل ہو، جو برابر نمائندگی پر منتخب ہوں گے۔ ایوان زیری کو قانون سازی میں برتری حاصل ہوگی، سربراہ صدر ہوگا، جس کے لیے مسلمان ہونا لازمی اس کی کنڈیشن ہے۔ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے علماء کرام پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا، جس کو کون مقرر کرے گا؟ صدر صاحب کریں گے۔ سپریم کورٹ اعلیٰ مرکزی عدالت ہوگی۔ اس رپورٹ کی بھی بعض شقوں پر شدید قسم کی تنقید کی گئی۔ سب سے زیادہ جو آبجیکشن یا اعتراض تھا وہ آپ کو ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اسمبلی میں دونوں صوبوں کی برابر نمائندگی اور مرکزی اور صوبائی جو مرکز اور صوبوں کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم تھی، اس کے بارے میں ان کے کافی تحفظات تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبائی خود مختاری بہت کم ہے۔ علماء کے بورڈ کو بھی غیر جمہوری قرار دیا گیا، چنانچہ ان اعتراضات کے پیش نظر یہ رپورٹ جو ہے نا یہ بھی منظور نہ ہو سکی۔ اپریل 1953 میں گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر کے محمد علی بوگرا کو ان کی جگہ وزیر اعظم مقرر کیا، جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اس طرح مسلم لیگ میں دھڑے بندیوں کا باقاعدہ طور پہ جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کیا پاکستان سے پہلے تھی، پاکستان بننے کے بعد وہی جماعت، اس کے اندر مختلف گروہ جو ہے نا وہ بننا شروع ہو گئے۔ اچھا جی، جو نئے وزیر اعظم ہیں پھر انہوں نے ایک اپنا فارمولہ پیش کیا، جو اس میں آپ کی بکس کے اندر محمد علی بوگرا کے فارمولے کے نام سے مشہور ہے۔ 16 اپریل
1953 में मोहम्मद अली बोगरा ने पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। उन्होंने 6 माह की कोशिश के बाद एक फार्मूला तरतीब दिया जो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के नाम से मशहूर है। ये फार्मूला दिसंबर 1953 में असम्बली में पेश किया गया। इस फार्मूले के तहत 2 ऐवान मुकन्ना तजवीज़ की गई। ऐवान बाला 150 पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हर सूबे को मसावी बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। ऐवान ज़ेरीन की कुल नशिस्तें 30 मुकर्रर होंगी और वो किस बुनियाद पर तकसीम की जाएंगी? आबादी की बुनियाद पर। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 5 साल के लिए दोनों ऐवानों के अरकान मुश्तरका इजलास में करेंगे। दोनों ऐवानों के इख्तियारात बराबर होंगे। सदर अगर मगरबी पाकिस्तान से हो तो वज़ीर आज़म कहाँ से होगा? मशरक़ी पाकिस्तान से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला अदालत होगी। उर्दू बंगाली दोनों जो ज़बानें हैं वो सरकारी ज़बानें होंगी। आइन साज़ असम्बली ने 21 दिसंबर 1954 में इस फार्मूले को मंजूर कर लिया। इस तरह आइन साज़ी का हतमी मुसद्दा मंजूर हो गया और असम्बली का काम जो है ना वो मुकम्मल हो गया। अब पहले आइन साज़ असम्बली की जो है ना वो तनसीख होगी उसकी रेजोल्यूशन ऑफ फर्स्ट असम्बली। इस मुसद्दे को सिर्फ गवर्नर जनरल की रस्मी ये जो भी मुसद्दा आया था एक रफ ड्राफ्ट किस्म की चीज़ थी, वो जब अभी मंजूरी की जो हतमी सूरत हाल सामने नहीं आई थी, हुआ क्या कि इस मुसद्दे को सिर्फ गवर्नर जनरल की रस्मी मंजूरी बाकी थी कि गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने एक सरकारी ऐलान के ज़रिए 24 दिसंबर 1954 को असम्बली को मनसूख करके हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया, एमरजेंसी नाफिज कर दी। इस ऐलान में दूसरी आइन साज़ असम्बली के इंतखाबात जल्द करवाने का जिक्र है। ऐसे नाजुक मौका पर असम्बली तोड़ने के जो है ना वो नताइज बहरहाल ख़तरनाक साबित हुए। असम्बली तोड़ने की अहम वजह ये बताई गई कि मशरक़ी पाकिस्तान में 1954 के जो सूबाई इलेक्शन में बरसगार जो जमात बरसर इक़्तिदार आई मुस्लिम लीग को ज़बरदस्त नाकामी का सामना करना पड़ा। ये वजह उन्होंने वो के बताई। इसी तरह जो एक एक्ट आया था प्रोडा, इस कानून को ख़त्म करके गवर्नर जनरल के इख्तियारात में कमी कर दी गई, जिसे गवर्नर जनरल ने बर्दाश्त ना किया। असम्बली जो दो वजूहात थी जिनके नाम ये आमतौर पर जो बताई जाती हैं वो यही है कि गवर्नर जनरल ने इन 2 बातों को जहन में रख के असम्बली को मनसूख कर दिया। अब दूसरी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी आइन साज़ असम्बली, अब उसमें अगर आप देखेंगे ना तो उसमें एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी हाँ जी बर्खास्त शुदा असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने गवर्नर जनरल की असम्बली जो इस तोड़ने का कदम था, जो असम्बली को जिस असम्बली को बर्खास्त किया गया उसके जो स्पीकर थे उनका नाम था मौलवी तमीज़ुद्दीन। उन्होंने गवर्नर के इस अमल को, इस उनके कदम को, इस इक़दाम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में मुतफ़िक़ का फ़ैसला सुनाया। लेकिन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फ़ैसले को जायज़ करार देते हुए असम्बली का कहा कि असम्बली अपनी नुमाइंदा हैसियत खो चुकी है और आइन बनाने में नाकाम रही है, लिहाजा नई आइन साज़ असम्बली की तश्कील की जाए। चुनांचे नई आइन साज़ असम्बली का जो इंतखाब है 23 जून 1955 में किया गया। इसके जो अरकान थे वो 80 या 80 के करीब थे, जिन्हें सूबाई असम्बलियों ने मुंतखब किया था। मशरक़ी व मगरबी पाकिस्तान को मुसावी नुमाइंदगी दी गई। मुस्लिम लीग सिर्फ 25 नशिस्तें जो है ना वो हासिल कर सकी। मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में आया, जिसके क़याद चौधरी मोहम्मद अली मुकर्रर हुए। इसके बाद आते हैं जी के अपना 1 यूनिट जो था वो क्या था। वादत मगरबी पाकिस्तान या 1 यूनिट, इसमें देखें कि आपका जोग्राफ़ी जो आपका अवामिल है ना आइन साज़ी की ताख़ीर, देखिए पाकिस्तान 1947 को बना। वो आइन साज़ी का जो काम है ना वो एक ताख़ीर का शिकार रहा है। उसमें जो एक वजह बताई जाती है तो वो जो जोग्राफ़ियाई अवामिल थे वो भी आइन साज़ी में ताख़ीर का बायस बने, क्योंकि मुल्क 2 गैर मसावी हिस्सों में तकसीम था। मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा और एक वहदत पर मुश्तमिल थी। मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों और 12 रियासतों पर मुश्तमिल था। चुनांचे नई हुकूमत ने मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों और रियासतों को मिलाकर एक सूबा तश्कील दिया। 14 अक्टूबर 1955 को मगरबी पाकिस्तान का एक नया सूबा जो मौजूदा आपका पाकिस्तान है, इसके जितने भी सारे वो थे उन्हें मिलाकर एक नया सूबा बनाया गया जो 12 डिवीज़नों पर मुश्तमिल था। इस तरह वफाक
جو پاکستان کا وفاق تھا کیا ہوا، وہ مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل ہو گیا۔ اس سے نمائندگی کے مسائل میں جو رکاوٹیں تھیں وہ حل ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی۔ نواب مشتاق احمد گرمانی مغربی پاکستان کے پہلے گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ وحدت 1970 تک قائم رہی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب جو ہمارا اس کے بعد کا جو ٹاپک ہوگا، امید ہے کہ یہ جو آئین سازی کے کام میں یہ آپ کا دوسرا ایک کلاس ہے وہ ہوگا لیکچر۔ اس کے بعد جو اگلا آپ کا ہوگا نا، وہ ہم پاکستان کا جو پہلا آئین ہے اس حوالے سے پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر جو ہے نا آپ کے لیے فائدہ مند